अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करामत दा यव ढेर ज़्यादा अहम मौजू दा चे आया प दीन इस्लाम के द करामत पारा सज़ाई इश्ते ओ कनिश्ता। आया करामत दा साबित ते औ का करामत निश्ता औ का करामत साबित ते नु कसोक द करामत न इनकार कई नु आगा प बारी के स हुक्म दे। दायात साथई चे दीन इस्लाम के करामत साबित ते औ जिसोक द करामत न इनकार कई नु आगा फासिक ते गुमराह ते बिदती दे। ज़का चे करामत दा दीन इस्लाम की बिल्कुल वाज़िहा और साबित दे। दा कुरान पाक ना साबित ते, अहादीस पाक ना साबित ते, औ दे औलिया करामो द सीरत ना साबित ते। उस पर स्तासु पमख के स्टेप बाय स्टेप आगा दलाइल पेश कुम चिकम दलाइल ना करामत साबितीगी टूल नरुम बने कुरान पाक ना दलाइल पेश कुम ब्या ब अहादीस पाक ना दलाइल पेश कुम और आखिर के बाद औलिया अल्लाह द सीरत ना दलील पेश कुम। आगे दलाइल ना बाद ब इंशाअल्लाह दा खबरा तास त बिल्कुल वाज़ेह शी चे करामत बिल्कुल साबित ते और जिसोक द करामत ना इनकार कई न आगा ब्या जाहिला दे आगा दिमाग कार न कई ज़का चे दा दिन की बिल्कुल वाज़ेह दे और ब्या चे हर कला दा दलाइल पेश कम आगे न बाद या सो एतराज़ात चे अवाम की कीगी आगा बस्तास को मख के बयानों और दे आगे जवाबात पा पेश कुम। टूल नर बने कुरान पाक आगे ना करामत साबित ते आगे पर बारे की सो दलाइल पेश कुम। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा यव ढेर घट नबी तेर शवे दे ददई पर दौर की दे सरा मुलाकात दे पारा मलिका बिल्किस रा रवाना वा। नु सुलेमान अलैहिस्सलाम चे हर कला दा मुलाकात ला रवाना वा नु ददी यव तख्तो चे दे ज़्यादा मशहूर नु सुलेमान अलैहिस्सलाम वख्तल चे दे रातलूना मख के दा तख्त जमा दरबार तराशी नु सुलेमान अलैहिस्सलाम खपल दरबारियानो ना तपोस को चे आया तासु की दाशान सोक इश्ते चे आगा दा तख्त मा तजर रावड़ा से नु प आगे कसानु की यव जिनु चे आगा नुमो इफ्रीत आगा सुलेमान अलैहिस्सलाम ता उवे चे बिल्कुल ज़बदा तख्त रारम खुस्तासु दी मजलिस हतमेदोना स्तासु दी महफिल हतमेदोना मख के बरारम। मिसाल के तौर पर स्तासु महफिल सार शुरू की और माजिगर हतमी की माजिगर न मख के बजदा रारम या माजिगर शुरू की महाम हतमी गए न मख के बदा जरारम। नु सुलेमान अलैहिस्सलाम वी चे नमा तजर पका दे नु अल तके द सुलेमान अलैहिस्सलाम यव उम्मती चे आगा नुमु आसिफ बिन बरखिया आगा अर्ज़ को चिया नबी अल्लाह ज़बदा तख्त रारम और दूर अजर बरारम जिस्ता सुस्तर को पपड़क के बदामा दल तरावड़े दा जिक्र कुरान पाक की मौजूद दे। रब तआला फरमाई क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब आगे कस उवे चिकम सका द किताब इल्मु अना आती का बिही कबल अयरतद्दा इलैका तरफुक चे ए सुलेमान अलैहिस्सलाम दा तख्त बजता सकरारम सादिस्तर को दे पड़क नमख के सुलेमान अलैहिस्सलाम वर्तवी सईदा और अखशान उशवल इस्तर को पपड़क के अगा तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार ता हाजिर शो
پر روایت کې راځي چې دا تخت ډیر زیات لري او ډیر زیات محفوظ مقام کې چې ډیر شی دروازې لګېدل وي هغه ټول لاک وي بند وي هغې نه باوجود آصف بن برخیه د سترګو په پړک کې دوره لرې نه یو تخت سلیمان علیه السلام بارګاه ته حاضر کو او هغه تخت ډیر زیات وزنی چې یوازې کس لپاره هغه اوچتول ممکن نه هغې نه باوجود سلیمان علیه السلام هغه امتی د سلیمان علیه السلام د امت هغه ولی آصف بن برخیه د سترګو په پړک کې دوره لرې نه هغه تخت راوچتی د سلیمان علیه السلام په بارګاه کې حاضر. نو دې آیت پاک نه دا واضح شوه چې اولیاء الله د پاره کرامت شته. کرامت اړ ویل کېږي دې ته چې ولی الله یو داشن کې کار وکړي چې هغه عقل نه مني چې داشن کې کار هم کېدی شي. مثال کے طور باندې څنګه چې آصف بن برخیه دوره لرې نه تخت راړو او دوره زری راړو داشن کې یو کس بیمار دی سترګې رندې دي هغه کار نه کوي او یو ولی الله په لاس ووي او هغه سترګې کار شروع کړي نو دې ته هم کرامت ملي کېږي. یعنې هغه کار چې هغه عقل نه مني چې داسې کې کېدی شي خو وشي نو هغې ته ویل کېږي کرامت. هر کله ولی الله داسې کې کار وکړي. نو آصف بن برخیه هغه کار وکړو چې عقل نه مني. عقل دا خبره نه مني چې دوره لرې نه به تخت راشي او دوره زر به راشي دا عقل نه مني. خو چونکې وشو قرآن کې هغې ذکر موجود دی نو دا منل موږ دپاره لازمي شوه چې کرامت اولیاء دپاره ثابت دي او دا رب تعالی خپل اولیاء الله نه ظاهري. اچھا دې آیت نه د یو اعتراض جواب موږ ته ملاو شو. اکثر لکسان اعتراض کوي چې تاسو خپل اولیاء الله دپاره هغه کرامات منئ چې هغه نبی نه دی کړي. نو چې یو کرامت نبی نه دی کړی هغه به ولی څنګه کوي؟ ډېر شي کرامت تاسو خپل اولیاء الله نه منئ خو هغه کرامت موږ ته یو صحابي نه ملاویږي یو نبی نه ملاویږي چې یو نبی یو صحابي چې هغې مقام مرتبه دوره اوچته ده هغې هغه کرامات نه دي کړي هغه معجزې نه دي کړي. نو دا ولی نن سبا دور کې داسې کې کرامت معجزه کوي یا دا خو عقل نه مني دا اعتراض کوي. نو په دې آیت کې هغې دپاره واضح جواب هم دی چې سلیمان علیه السلام نبی دی مرتبه مقام د رب تعالی په بارګاه کې ډیر زیات دی. آصف بن برخیه هغې مقام مرتبې ته نه رسي او هغې نه باوجود سلیمان علیه السلام دا تخت خپله نه راړي. آصف بن برخیه هغه تخت د دې بارګاه ته حاضري. نو دې نه پته ولګېده کو یو نبی یو کرامت یو معجزه ظاهر نه کی نو دې نه دا مطلب نشو چې ولی الله هغه نشي ظاهرولی. دا خو د موقع محل او د رب تعالی حکمت دی چې کم ځای کم معجزې کم کرامت ضرورت یې هغه ظاهر شي. چې نبی په وخت کې د کم معجزې ضرورت و هغه هلته ظاهر شوې ده او چې د ولی په وخت کې د کم کرامت ضرورت و هغه هلته کې ظاهر شوې ده. نو څنګه چې سلیمان علیه السلام دا معجزه خپله ظاهر نه کړه د هغه یو امتی یو ولی الله هغه کرامت ظاهر کو نو څه اعتراض نشته. دغه شان کو په دې امت کې یو کرامت یو ولی الله ظاهر کی او هغه نبی زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت یو صحابي نه ثابت نو التم څه اعتراض نه دی پکار. او دا خبر یاد ساتئ چې ولی الله کم کرامت ظاهری نو دا به د نبی فیضان سره د نبی فضل سره هغه عطا سره هغه کرم سره هغه ملګرتیا به تا سره اله ظاهریږي هسې نه ظاهریږي. نو چې کم نبی یو ولی دی هغه کرامت ظاهري نو هغه د هغې نبی عطا سره او هغه نصرت او مدد سره به ظاهري. او دا خبره هم یاد ساتئ چې کم کرامت ولی الله ظاهر کر دی هغه نبی د هغه نه ظاهرولی شي. اوس هغه ظاهر کړی دی او کو نه دی نو هغه موقع محل چې څنګه دی کو ضرورت راغلی نه به ظاهر کړی کو نه راغلی نه به ظاهر کړی خو نه دی ظاهر کړی مطلب دا نه چې هغه نشي کولی هغه کولی شي خو هغه د هغه موقع نه ملاو شوي هغې ضرورت نه دی پیش شوی. نو چې کم ولی کم کرامت ظاهروي نو هغه د هغه نبی به درجه اولا زیات بهتره هغه ظاهرولی شي.
نو کو څوک دا اعتراض کوي چې ډېر شي کرامت ستاسو اولیاء الله لمنئ چې هغه نبی صحابیان نه دي ثابت، نو دا اعتراض فضول دی. چې څنګه آصف بن برخیه یو کرامت ظاهر کو او سلیمان علیه السلام هغه ظاهر نه کو بلکې خپل امتی مانته ظاهر کو، الته دا اعتراض نشته. نو دلته کې بیا څوک دا اعتراض نشي کولی چې تاسو نبی نه دی کړی، صحابي نه دی کړی او یو ولی الله کوي، نو دا څنګه کېدای شي؟ دا اعتراض دلته کې صحیح نه دی. دویم دلیل د کرامت متعلق سره هغه قرآن پاک کې ډېره زیاته طویل واقعه موجود ده. اصحاب کهف واقعه، دا یو جماعت او د خپل بادشاه وخت نه پناه واغسته یو غار کې او دی الته ودشول. نو قرآن پاک کې هغه واقعه طویل سره موجود ده او غار کې دې سوره وخت تیر کړو، هغه په باره کې قرآن پاک بیان کوي ولبسوا فی کهفهم 300 سنین وازدادوا 9، چې دا کسان دی په غار کې 309 کال تیر کړیو. قرآن پاک کې دا واضح ذکر دی، یعنی اصحاب کهف په غار کې 309 سال مدت خوب کړو، آرام کړو. قرآن پاک کې راځي چې دې سره یو سپیو هغه غار کې موجود او هغه خپل چې کوم لاسونه هغه خور کړیو. او قرآن پاک کې دا بیان شوی دی چې دی خپل سایډونه بدلول را بدلول، څنګه چې بنده ودی خپل سایډونه بدلی را بدلی تاکہ یو طرف ستړی شي نو بل طرف ستړی کېږي نو بل طرف، نو دی به سایډونه بدلول. نو 309 سال په هغې غار کې دی موجودو، نه دی اوبس کړ دی نه دی خوراک کړ دی، بس ادو 309 سال دی تیر کړل. تاسو ساینسي تحقیق وګورئ، نو یو کس بغیر د خوراک او څښاک اوبه اونس کې خوراکونه کې نو 5 10 15 زیات نه زیات 20 ورځې به هغه ژوندی پاتې شي، دې نه زیات هغه ژوندی نشي پاتې کېدی. دله خوراک دله اوبه ضروري دي ژوند لپاره، خو دا اوبه خوراک دته نه میلاویږي، نو زیات نه زیات 20 ورځې به دی بغیر د خوراک څښاک تېره کړي، هغې نه بعد دی نور ژوند نشي تورولی. خو قرآن کې واضح ذکر دی چې اصحاب کهف 309 کاله هلته تیر کړي او دی ودو او بیا دی ویښ شول، دی ټول معاملات ووینل، هر څه معاملات وشول. هغې طرف ته نه ځم، هغه واقعه طویل ده. نو 309 سال بغیر د خوراک څښاک دی څنګه تیر کړل چې یو کس 20 ورځې نشي تورولی او دلته 309 سال چې زموږ ستاسو عمرونه هم 309 سال نه کېږي، زیاده 60 80 سال، ادي 309 سال صرف هغه غار کې تیر کړو بغیر د اوبو بغیر د خوراک. نو دا څنګه وشول؟ عقل اوس دا نه مني. کو په عقل ترازو باندې ته تلی نو دا عقل خو نه مني چې یو کس 309 سال بغیر د اوبو بغیر د خوراک تیر کړي. خو قرآن کې دا واقعه راغله، دا ذکر راغلی او قرآن زموږ ایمان دی، قرآن غلط نشي کېدی، دین موږ انکار نشو کولی. کو انکار کو کافر کېږو او قرآن کو سره راغلی چې 309 سال هغې تیر کړ دي، نو دا یې څنګه تیر کړ؟ نو دا منل موږ لپاره بیا لازمي شي چې اولیاء الله لپاره کرامت دی. یعنی اولیاء الله نه بعض اوقات دا شان کې خبرې ثابت شي، دا شان خبرې ظاهر شي چې عقل نه مني، خو شي رب تعالی طرف ته عطا ورته راشي او هغې ته موږ کرامت وایو. نو چې اوس اصحاب کهف څنګه 309 سال هلته غار کې تیر کړ، عقل خدا نه مني، خو شوي دي قرآن کې ذکر راغلی، نو منل دا موږ لپاره لازمي شوه چې کرامت شته او کرامات اولیاء الله نه ظاهرېږي او رب تعالی هغې نه ظاهري. دریم دلیل قرآن پاک کې چې کوم کرامت متعلق راغلی هغه د مریم علیه السلام کرامت راغلی. مریم رضی الله عنها چې هر کله هغې عیسی علیه السلام له پیدایش ورکو نو دا د یو کجوري لاندې وه، نو رب تعالی ورته حکم وکړو چې ته دا کجوره خوځوه نو تساقط علیکی رطبا جنیا، چې ته دا کجوره وخوځئ دا کجوره به تا باندې پخې پخې کجورې راغورځئ او هغه بیا ته خوره نو تا ته به راحت میلاویږي. مفسرین کرام د دې آیت متعلق لیکي چې هغې وخت کې د کجورو موسم نه، یو روایت کې دا راځي
بل روایت کې دا راځي چې هغه اونه اډو اوچا وا نو اونه اوچي هغه دانه راکې نه راکې د دانو موسم نه نو اونه دانه راکې نه راکې نو کو اونه اوچي دانه راکړي یا د دانو موسم نه دی بیا دانه راکړي دا دور عقل خبرې نه مني عقل دا خبره نه مني چې اونه اوچي هغه تعالی دانه راکې یو خوراک یو میوه موسم نه او هغه موسم نه کېدو نه باوجود تعالی غون هغه میوه را کې دا عقل نه مني او مریم علیه السلام او مریم رضی الله عنها باندې دا وشو څنګه وشو عقل نه مني او شوه دې رب تعالی د حکم کو هغه خو او دانه او تملا وشي نو دا هغه کرامت ته دا کشان د مریم رضی الله عنها یو بل کرامت قرآن پاک زهر دے چہر کلا زکریا علیہ السلام اغی سکلار محراب تا نو التا کی ډیر شی میوی اومینلی نو زکریا علیہ السلام اس ورتوی یا مریم انا لکی هذا اے مریم تا ته دا میوی کوم نه رالی قالت هو من عند الله نو هغه ارزو کو جدا هو رب تعالی طرف نه دي ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب اور رب تعالی چې چا غواړي نو بغیر د حساب رزق ورکړي نو التکی مریم رضی اللہ عنہ هغه سکا مختلف قسم میوه موجود وی او التکی زکریا علیہ السلام دی تپوسو کو جدا میوه کم نه رالی هغه تپوس د دې پوجو کو دا هغه میوه الت موجود وی چې هغه موسم نو یعنی ګرمي کې د سردی میوه سردی کې د ګرمي میوه دا الت موجود وی اوس د میوه موسم نه دی بیا میوه الت موجود دی نو زکریا علیہ السلام حیران نه چې دا میوه کم نه رالی نو بیا مریم رضی اللہ عنہ ناغه تپوس کوي نو مریم رضی اللہ عنہ ولدا تپوس کوي چې دا هغه ول جواب ورکړي چې دا رب تعالی طرف نه دی نو دام خبر عقل نه مني چې سردی کې تاسو د ګرمي میوه راشي یا ګرمي کې تاسو د سردی میوه راشي هغه میوه تاسو کرا شي چې دغه موسم نه د عقل نه مني سو به تاسو ټور کړی نه پلیش کې دی یو کال هغه سیستم نه هغه تا کړی نو الله ته د سردی یا ګرمي کې خوري شي کنه داشن قدرتی تا نه ملاويږي او مریم رضی الله عنها ته ملاو شو عقل نه منه هوشه وره نو دې ته ویل کرامت نو دا سلور دلائل د کرامت متعلق ما تاسو په مخ کې ذکر کو د قران نه یو د آصف بن مرخیه دیم اصحاب کاف دریم د مریم رضی الله عنها سلورم د مریم رضی الله عنها او دا سلور چې کوم دلائل دا د کرامت متعلق نو معجزات او ذکر مان نه کرے کنه قران پاک کې ډېر شي معجزې موجود دي چې انبیا نه ثابت دي خو هغه ذکر مان کو ذکر هغه زما موضوع نه ده حالانکه هغه کارونه شوی دي چې هغه عقل نه مني او قران کې ذکر شوی دي څنګه چې عیسی علی السلام بمړي ژوند کول وغیرہ وغیرہ نو دا ټول معجزات ال ذکر دي خو هغه چونکه معجزه زما موضوع نه هغه ما ذکر نه کړ زما موضوع کرامت ونو کرامت متعلق چې کوم دلائل نو قرآن نماز تاسو په مخ کې سلور دلائل ذکر کړ اوس احادیث پاک دلائل تاسو په مخ کې پیش کوم چې په احادیث پاک کې کرامات موجود دي کرامت متعلق چې کوم دلیل حدیث پاک کې ملاويږي هغه د دې امت دویم ټولو نغټ ولی چې کوم صحابي مقام او مرتبه په دویم نمبر دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه کرامت مشهور دي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو پیرا د جمعې په ورځ منبر باندې ناسو او واعظ کو اس پواز دوران کې اچانک عمر فاروق رضی الله عنہ وی چې یا ساریہ الجبل یعنی اے ساریہ غر طرف ته وګوره اصل کې واقعا دا شن کې چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ساریہ رضی الله عنہ یو جنگ لګره چې هغه ډیر زیات لره ځایو او هغه زینو تهاوند دې شهر ته جنگ لګلو د سپاسالارو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اوس په منبر ناشته او اچانک هغه په مخ کې د جنگ هغه مناظر ښکارش ول هغه وینل چې کافران په مسلمانانو باندې شاته نه عملو کول ولدي د غر د طرف نه نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اچانک آواز کو ساریہ رضی اللہ عنہ تا چیا ساریہ الجبل
اے ساریا غر طرف ته وګوره. هر کله چې دا لشکر واپس شو نو هغه بیا د دې خبرې گواهی ورکړه چې موږ جنگ بایللو والو کافرانو موږ ماته شات نه حمله کولو والا پهاړ د طرف نه غر د طرف نه. اچانک موږ یو غیبی आवाज واوریدو چې اے ساریا غر طرف ته وګوره. نو هغه आवाज په وجه ماته موږ غر طرف ته وکتل نو موږ دشمنانو سره مقابله وکړه او هغه جګړه موږ وګټله. نو دې کې مختلف کرامات دي. عمر فاروق رضی الله تعالی حضور الله منظر ویني دا کرامت. بیا عمر فاروق رضی الله تعالی आवाज ورکي او هغه आवाज الله تعالی سیدین کرامت. او ساریا رضی الله عنه هغه आवाज اوري دا دریم کرامت. نو درې کرامات په دې روایت کې موجود دي. دا قشان د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو بلا کرامت چې هر کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ نو عمر بن عاص د دې یو علاقې گورنر کو چې الته کې یو دریاو چې هغه ته دریای نیل ویل کېدو. اوس عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله د هغه علاقې گورنر کو نو الته یو رواجو چې کله دریای نیل کې اوبه کمی شي نو یو جنۍ به منګه خپلې سجاوو او د دریا ته به ارتاوو. کو ارتاوا کړه نو دریا به تیز شي کو نه ارتاو نو بیا منګه د تندې نه اوبو کمی نه موږ ته ډېر زیات نقصان راړسي. نو چې هر کله عمر بن عاص ته دا خبره پته ولګېده نو هغه ډایرکټ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته خط ولېږو چې دلته خدا رواج دی موږ څه وکړو. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې بالکل زه د دې اجازه نه راوړم ځکه چې اسلام د دې څیزونو موږ ته اجازه نه راکوي. او بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو بل خط ولیکو چې دا خط په وادي او دا به دریا ته ارتاو کوي. چې هر کله خط عمر بن عاص ته راورسېدو هغه او کتل خط کې لیکلیو چې اے دریا کو تخپل په مرزي چلیږي نو موږ ته ستاسو ضرورت نشته او که الله په مرزي چلیږي نو ته الله واسطه را کوم چې جارو شه او تیشه او بل تیزه کا. نو چې هر کله اخ خط عمر بن عاص هغه اوبو ته ارتاو کو په روایت کې راځي چې هغه اوبه تیزه شوي 3-4 ګنا نور تیزه شوي او هغه نه بعد دریا نیل او شوی نه دي. نو اوس یو خط اوبو ته ارتاو شي او هغه باندې اوبه تیزیږي نو دا کله نه مني خط څه تعلق اوبو سره هو الته کې او شو او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه کرامات. نو داشن کی بلا شے کرامات احادیث پاک کی موجود دی چونکہ وقت مختصر دے نو پدی مانتے بزا اکتفا کوم. آخر یو کرامت اگر روایت کی تو غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اگر یو کرامت ساسو پمخ کے پیش کوم څنګه چې صحابه کرامو نه ثابت شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابت شو او د امت اولیاء نه ثابتول ما ویلو چې روایت کې موږ ثابتوم نو قران ما ثابت کو احادیث پاک نه ثابت کو اوس روایت طرف ته اولیاء الله طرف ته راځم جو غوث اعظم چې رب تعالی ولا اولیاء الله کې غټ مقام ورکړ دے غوث وقت او هر وخت کې یو غوث اعظمي یوسف پر امام مهدی صاحب نه راغله نو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په غوث اعظمي چې بیا غیر ال بیا دا رتبه غي ته ملو شي او هغه پورې د دې یو حکومت ته نو دینم بلا شي کرامات ثابت دي. یو کرامت تاسو په مخ کې بیانوم پر روایت کې راځي چې یو پیرا غوث اعظم جامع منصور دې کې مز ادا کو په مز کې مصروف وو. اچانک یو مار راغی او د دې د سجدي په ځای کې الته مار راغی خلی کولا وکړی. اوس غوث اعظم موز ادا کوي نو هغه چې سره سجدي ته رسیدو نو مار په لاس سایت کو او سجده ادا کړه. نو دا مار څه کوي چې مار د لستونی نو خيږي د مړی د تاو راتاو شي او بیا بل طرف نه اوځي ولار شي. نټول واقعیا او شي غوث اعظم خپل موز مات نه کې اسمونه کې خپل موز کې مشغول ہے. او چې دوی مرز شي دی بیا کې جمعه تلار شي نو ګوري چې یو کس ته چې ډیر غټ غټ سترګې دي. نو چې غوث اعظم هر کله دا کس وویني نو غوث اعظم په شک کې شي چې دا ماته انسان مخ کوي دا سبل مخلوقات دي. نو چې هر کله غوث اعظم هغه طرف تلار شي نو دا کس غوث اعظم څخه خواته راشي او ورته وي
چې زه انسان نه یم بلکې زه کپرونه مار یم زه یو جن یم چې ما پرونه مار شکل اپناو کړو نن په دې شکل کې راغلی ما او ما ډېر شي اولیاء کرامو هغه ما ازماو کړ دي چې هغه به داسې موږ ادا کوو زه به هغې په مخکې راتلم په مار په صورت کې ما به هغې ازماول خو ستاسو په شان ثابت قدم ما څوک نه دی وینلی یعنې ډېر شي اولیاء الله ما وینل دي زه هغې څخه راغلی د مار په صورت کې ما هغې ازماو کړ دي چې آیا دی د مار په یاره کې مونځ پرېږدي او که نه پرېږدي د دې کوم حالات جوړېږي ستا په شان ثابت قدم ما څوک نه دی وینلی او بیا دا جن چې کوم دی د غوث اعظم په لاس باندې توبه وکړي چې نن نه بعد به زه یو ولیم نه ازموم نو دا د غوث اعظم هغه کرامت و چې یو مار راشي او مونځ کې هغې خلل پیدا نه شي او مار ستا رسول نه وښي چې تا راتاو شي تا نه وځي او ستا مونځ هغه شان برقرار وي بیا ته هغه جن وویني هغه سره کلام وکړي هغه ستا په لاس توبه وکړي نو دا ټول عقل خبرې نه مني اوس شوي دي او دې ته ویل کېږي کرامت نو کرامت دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم دور نه والې تر اوسه پورې او قیامت پورې به یې شوي دي او کېږي به دې نه انکار نشته اچھا بعض کسان اعتراض کوي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم دور کې کرامات معجزات کېدل غوث اعظم په دور کې کېدل پخواني زمانه کې کېدل اوس ولې نه کېږي اوس چې کیمرې راغلې نو کرامات ختم شول دا عجیبه سیستم دی هغه وخت کې به و ډېر شی به اوس نشته نو د دې مختلف قسم جوابات کېدای شي یو خدا چې کېدای شي کرامات کېږي خو تا ماته پته نه کرامات شي نو هغه یو خاص ځای کې کېږي او خاص حالات کې کېږي هر چا ته هغې پته ولګي دا ضروري خو نه ده نو کېدای شي کرامات کېږي تا ماته د هغې خبر نه را رسېدلی دویم چې کرامات هغې دور کې کېدل زیات نو ځکه چې هغه پاکیزه دور و نبی پاک صلی الله علیه وسلم خپله وایي چې ټول نه ها دور زما دی بیا هغې سره میلاو بیا هغې سره میلاو بیا هغې سره میلاو نو چې کم د صحابه کرامو تابعین تبع تابعینو دور و غوث اعظم دور و نو هغه پاکیزه دور و هغې مقامات او مرتبې اوچتې اوچتې وي نو که هغه ټایم کرامات زیات و نو دې کې څه مسله نشته خو نن سبا هغه دور هغه شان نه دی پخوا بزرګان ډېر غټ غټ مقام والا او عوام پاکو صاحبو نیکو نن سبا هغه نشته او کوم کوم اولیاء الله هم دي هغې ځان پټ کړ دی او خلکو نه لرې پاتې کېږي نو اوس هغه دور نه دی څنګه مخکنی دور او مخکې پاکیزه خلک اوس پاکیزه نشته نو که اوس کرامات کمې نو د دې به جدام کېدی شي او دریم اصل کې چې کوم زمونږ پوینټ دی هغه دا دی چې کرامت په دین کې شته او که نشته دا یو عقیده ده او موږ نه به د دې تپوس کېږي او هغې جواب موږ څخه واضح دی چې او شته قرآن هم ثابت دی حدیث هم ثابت دی او نور کتب نه کتابونه هم ثابت دی موږ نه دا تپوس په نه کېږي چې آیا اوس کرامت ولې نه کېږي هغه ټایم کېده دلته نه کېږي دلته کېده دلته نه کېږي یا دلته کېده او دلته نه کېږي دا تپوس موږ نه کېږي موږ نه تپوس په کېږي چې کرامت په دین کې شته او که نشته او هغې واضح جواب موږ څه شته چې بالکل شته ځکه چې قرآن ناصب المرخي هغه روایت اصحاب کهف روایت مریم رضی الله عنها روایت ټول واضح دي احادیث پاک کې ابوبکر صدیق عمر فاروق هغه کرامات بالکل واضح دي نو کرامت شته او که نشته نو واضح جواب موږ له زده کول پکار دی او په ذهن کې کینول پکار دی چې شته اوس نن سبا دور کې نشته اوس څوک ظاهري نه ظاهري نه د دې تپوس موږ نه کېږي ځکه چې دا د رب تعالی مشیت دی رب تعالی قرآن پاک کې فرمایي والله یختص برحمته من یشاء الله پاک خپل رحمت سره خاص کوي چې څوک غواړي کرامت دا د الله رحمت دی او د رحمت سره چې رب تعالی څوک خاص کوي نو هغه د رب تعالی مشیت دی رب تعالی خواهش دی هغه مرضي ده نو اوس چې کله د رب تعالی خواهشي مرضي نو کرامت به ظاهر شي او د هغه مرضي نه به ظاهرېږي نو کرامت دا د رب تعالی رحم دی او هغه خپل رحم سره چې څوک غواړي نو خاص کوي صحابه کرام یې خاص کړ دي غوث اعظم یې خاص کو پیغمبران یې خاص کړ نو نن سبا دور کې کو څوک ولي خاص کوي نو هغه خوښه ده او کو نه خاص کوي نو هم دغه خوښه ده نو بل کرامت دا ظاهرو د رب تعالی مشیت دی او هغه چې کله غواړي نو ظاهرېږي به نو دا تپوس موږ نه کېږي ځکه زموږ اختیار کې نشته کرامات ظاهرول دا هو رب تعالی مشیت دی
چې کرامات کوم ځای کې هغه ظاهري. ها بعض اولیاء هغه دا مقام ورکړ دی، هغه مرتبه ډېر اوچت دي او هغه له بیا رب تعالی اختیار ورکړ دی چې هغه کوم ځای کې غواړي کرامات ظاهر کی. خو بعض اولیاء له کومه مرتبه هغه خپل نه ظاهري، رب تعالی الته کې ظاهر کی. نو ټول معاملات نن سبا هغه قسم اولیاء الله بظاهر مونږ ته موجود نخکاری، پټي اولیاء هر دور کې موجود دي. هغه پټي ځاني سایټه احد عوامنا ځکه چې فتنې زیات شي وي دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي کنه چې فتنې کله زیات شي نو دونه بهتر کس باغی چې خلکو نه ایوازي سایټ دی. نو لازمي خبره اولیاء بهتر دي، هغه به خلکو نظام سایټ ته ساتي. نو دا کرامت چې کوم دی دا رب تعالی یو رحم دی، رحمت دی او رب تعالی خپل رحمت سره چې سو خاص کول غواړي نو خاص کوي. اچھا بعض دا اعتراض هم کوي چې یو ولی دلته کرامت ظاهر کو نو دلته ولی ظاهر نکو، دلته ظاهر کو نو دلته ولی ظاهر نکو. څنګه چې بعض اوقات پاکستان په باره کې اعتراض کیږي چې 1965 جنگ کې اولیاء مدد لرال نو 72 جنگ کې ولرانل دلته رال نو دلته ولرانل دلته مدد کو نو دلته ولنو کو. دا شل مختلف قسم اعتراضات کیږي. نو کو یو کس ولی الله باندې اعتراض کوي چې ولی التا کرامت ظاهر کرے او دلته ولی نه ظاهر کرے نو دا اعتراض هو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کیږي. موسی علیہ السلام باندې دسترخوان نازلېدو اسمان نه او زمون نبی پاک صلی الله علیه وسلم په خېټه باندې ګډې تړلې. نو اعتراض دلته کې دی شي چې موسی علیہ السلام باندې دسترخوان نازلېږي اسمان نه خوراک راځي او زمون پیغمبر چې هغه رب تعالی محبوب دی هغه باندې دسترخوان نه نازلېږي. بدر کې د مسلمانانو مدد د فرشتو په ذریعہ کېږي او مسلمانان بغیر د نقصان لږ د نقصان سره ښه کامیابي عمومي. خو احد کې بظاهر مسلمانانو ته نقصان ورسي نو هلته کې مدد او دلته مدد نشته. دا شان کې علي رضی الله تعالی عنہ د خیبر هغه دروازه ایواز اوچتئ چې بیا وروسته بعض روایت کې 80 کسانو هغه نشي اوچتولی نو دلته یې دا اوچته کړه نور ځایونو کې هغه طاقت هغه ظاهر نه کو. نو دا اعتراضات خو بیا هلته کې کېدی شي. نو دا اعتراض دا د جهالت هغه اعتراض دی چې دلته یو کو نو دلته ونه نو کو دلته یو کو نو دلته ونه کو ولې ونه کو. دا د رب تعالی رحم دی رحمت دی چې کوم ځای غواړي نو هلته کې ظاهري. بدر کې مسلمانان ثابت قدم هلته ظاهر شو. احد کې هغه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم خبره ونه منله نو هلته کې بیا هغه مدد هغه قسم ضرر را نغی. نو دا چې کوم ځای کې نه ظاهرېږي نو کېدای شي څه کمې یا رب تعالی چاهت هلته کې نه نو کرامت ظاهرول دا د رب تعالی مشیت دی او چې رب تعالی کوم ځای غواړي نو ظاهري به. نو دا اعتراض کول چې پوهاني زمانه کې کېدل نن سبا ول نه کېږي یا دلته کول نو دلته ول نه کېږي، دا دواړه فضول دي. ځکه چې مونږ خدا نه وایو چې دا اختیار ار یو ولی څخه دی چې خپل غواړي نو ارده کرامت ظاهري نه، صرف بعض خاص اولیاء دي چې څخه دا اختیار الله تعالی ول ورکړو چې هغه کرامت خپل ظاهرول ار یو د پر هم دا داوا نه کو. نو دا د رب تعالی رحم دی چې هغه چا سره خاص کوي او کوم ځای کې خاص کوي. حکمت عملی معاملاتي کرامت اصل کې چې کوم کرامت نه هغه ولی دی پر دی چې هغه پټول هغه پټ ساتي. خو کله کله ضرورت پیش راشي نو هغه بیا ظاهر کی. دا واضح او مختصر جواب دی دغه دی چې دا د رب تعالی رحم دی او رب تعالی خپل رحم سره چې سو خاص کول غواړي سره خاص کول غواړي نو خاص کوي. نو دا اعتراض بیا نه جوړیږي چې الته یو کو الته ونه کو دلته ونه کو دلته ونه کو ځکه چې الته الله وخته دلته نه وخت لا دلته غواړي الته نه غواړي دا د رب تعالی خواهش دی چې کوم ځای کې غواړي نه بظاهري خپل ولی بازاریا باندې او چې کوم ځای غواړي نه بظاهري او رب تعالی نه ته تاسو نشي کولای چې الته کې کو دلته ونه کو دلته یو کو دلته ونه کو. رب تعالی خواهش مرضی ده، رب تعالی حکمت دی، خپل معاملات دی پورا هغه نه بعد یو سیټ اپ کیږي. نو دا ټول چې کوم اعتراضات دا تقریبا فضول قسم اعتراضات جوړیږي. نو الله نه دعا ده چې کوم واعظ نصیحت کو هغه باندې عمل کول توفیق راکړي.